बंधुगण सर्वप्रथमे आपण एही गोटे कथार ध्यान रखंतु जहाँ आपणक भाग्ୟରେ ନାହିଁ ताहा जदि आपण पाइबार आशा रखते आउ ताकू खोजी बुलती तेबे जहाँ सबू आपणक पाखरे अछि सेही सबूक आपण हरईदेवे। बंधुगण आजिर एही भिडियोटी मेष राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आमे जानिबा मेष राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई 2024 अक्टोबर मासटी किपरि रहिबो। एहा सहित मध्य मेष राशिर मासिक राशिफल संपर्क में आलोचना करिबा। मेष राशिर व्यक्तिविशेष मानकर अक्टोबर मासटी किपरि रहिबो संपूर्ण रूप से आमे सेही संपर्क में आलोचना करिबा। सेमानंकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि ताहा विस्तार रूप से आलोचना करिबा। नवग्रह मानकर स्थिति मध्य कौन रहिछि ताहा मध्य देखिबा। आउ मध्य नवग्रह आपणको केउं प्रकारर फल प्रदान करुछन्ति ताहा मध्य जानिबा। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपई आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जहाँपि आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित। अक्टोबर मासर आरंभ रे मेष राशिर नवग्रह मानकर स्थिति संपर्क में सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य मेष राशि होइथाय एवं आपण मध्य ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती विश्वास करती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी तले आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माता लक्ष्मी अवश्य आपण लिखि दियंतु। तो बंधुगण सर्वप्रथमे जानिबा एही अक्टोबर मासरे मेष राशि मानकर नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो। जेबे अक्टोबर मास आरंभ हेबो तो सही समय रे मेष राशिर व्यक्तिविशेष मानकर नवग्रह स्थिति किछि एहीपरि प्रकारर रहिबो जेउ भली आपण स्क्रीन रे देखुछन्ते। बंधुगण राशिचक्रर प्रथम राशि हेउछि मेष राशि एवं आपणक राशिर अधिपति हेउछन्ति मंगलदेव जिए कि आपणकर तृतीय भाव में विराजमान करिछन्ते। एहा सहित आपणकर द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान करिछन्ते। आपणकर षष्ठ भाव में सूर्य, बुध एवं केतु विराजमान अछन्ति। एहा सहित आपणकर सप्तम भाव में शुक्र विराजमान अछन्ति। आउ एकादश भाव में शनिदेव विराजमान करिछन्ति। द्वादश भाव में राहु विराजमान अछन्ति। ध्यान देई शुणन्तु। सबुठारु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अक्टोबर मास 2024 रे। बंधुगण प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति मंगलदेव जिए कि आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछन्ति। बंधुगण देखंतु 20 अक्टोबर को मंगल आपणकर चतुर्थ भाव को विराजमान करिवे, केंद्र को आसिबे किंतु से निचस्थ हेबे। तेणु 20 अक्टोबर पूर्वरु आपणक स्वास्थ्यर निश्चय ध्यान रखंतु। काहींकिना जेतेबेले राशिर स्वामी 6, 8, 12 एवं तृतीय घर को चलन करिथांती तेणु आपणकर एही समय रे इम्यूनिटी सिस्टम रे कमजोर परिलक्षित होइथाय एवं आपणक स्वास्थ्य रे सामान्य हानि घटिथाय। आउ सही समय रे आपण टिके थकापण अनुभव करिथांती। आउ आपण बहुत अधिक ट्रावेल करिकी थकापण अनुभव करिथांती। आउ मध्य आपणक मन रे अशांति देखा देइथाय। एथि सहित आपणकर मन डाइवर्ट मध्य होई पारे। कौनसी कथा को नहीं मध्य आपण बहुत अधिक भावी पारंती जहा फल रे आपणकर मानसिक चिंता बढ़ी पारे। 20 अक्टोबर पूर्वरु आपण बहुत अधिक छोटमोट स्थान को यात्रा करि पारंती जहा फल रे बंधुगण आपणको थकापण अनुभव होई पारे एवं मुंड बिंधा भली अनेक गुड़िए समस्या मध्य देखा देई पारे। किंतु 20 अक्टोबर पर आपणक स्वास्थ्य रे सामान्य सुधार आसिबो। तेबे एही मासरे आपणक स्वास्थ्यर विशेष ध्यान रखंतु। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही अक्टोबर मास 2024 रे। बंधुगण पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति सूर्य एवं सूर्य आपणकर षष्ठ स्थान रे विराजमान करिछन्ति। जेमिति कि मु आपण माननकु कहिली कि षष्ठ स्थानटी को कुंडली रे भल स्थान बोली विचार करा जाय नथाय। तो बंधुगण सूर्य एठारे कमजोर अवस्था रे अछन्ति। एहार माने हेउअछि आपणकर मन अस्थिर होई पारे, आपणकर मन मध्य डाइवर्ट होई पारे एवं पाठ पढ़ारे मध्य आपणकर मन लागि न पारे। मासर आरंभरु 16 अक्टोबर पर्यंत आपणकर मन डाइवर्ट होई पारे
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଲାଗିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 16 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଷ୍ଟେବଲ୍ ବନାଇ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 16 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଏବଂ 17 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚଳନ କରିବେ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ରୂପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 17 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାଳମେଳ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁଅଛି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 13 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାଳମେଳ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିବେ, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ବହୁତ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ 13 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆକସ୍ମିକ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆଉ ତାଳମେଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିନପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକିଏ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି 2024 ମସିହାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପୂରଣ ହେବ।
ଏବଂ ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ। କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଯିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଇନକମ୍ ହୋଇପାରେ ଆଉ ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ତ ଭଲ ଅଛି, ହେଲେ ଶନି ଏଠାରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି 14 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକିଏ ମନ ଲାଗିନପାରେ। କେବେ କେବେ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭକୁ ନେଇ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍କୁ ନେଇ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାବିପାରନ୍ତି କି ମୋର ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହେବା କଥା ତାହା ହେଉନାହିଁ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଭାବିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଶଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଆଳସ୍ୟ ଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଲାଗି ନପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଜିଦ୍ଦିପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାହିଁକିନା ଶନିଦେବ ଏଠାରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ଯଦି ହେବା, ତେବେ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଳବାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଷ୍ଟେସନାରୀ, ମଡେଲିଂ, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଏହିଭଳି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆଉ ଆକସ୍ମିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହୁଅଛି ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ 108 ଥର ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।